جی ٹی وی میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ یقیناً پچھلے 10 دن میں دہشت گردی کے 2 ایسے بڑے سانحے اور واقع ہو گئے ہیں جس نے حکومت نے ساری ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ امام بارگاہ تلوئی جو بہت مشہور ہے، بڑی تعداد میں لوگ جمعے کے دن جاتے ہیں، وہاں ایک خودکش بمبار کیسے داخل ہوا، بہت بڑی تعداد میں شہادتیں ہوئیں نماز کے وقت۔ یہ چاہے داعش کہیں یہ اپنے کو کچھ بھی کہیں، لیکن یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس سے بھی بڑا واقعہ ثانیہ بہرحال 31 جنوری کو ہوا ہے، اس پر بھی آؤں گا، لیکن پہلے اپنے نمائندہ آسیہ کوثر کے پاس چلتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ بہت بڑا اپنی جگہ سوال ہے کہ تلوئی امام بارگاہ جبکہ تواتر سے اسے انہیں نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، اور یہ کوئی تلوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی پہاڑوں کے درمیان ہو، آئسولیٹڈ جگہ ہو، بڑی تعداد میں نمازی آتے ہیں، اور عام طور پر عام جگہ پہ بھی امام بارگاہوں کے مساجد کی پولیس ہوتی ہے، سیکورٹی ہوتی ہے۔ فائرنگ کرتا ہوا ایک بندہ داخل ہوتا ہے، کہتے ہیں افغانستان سے نکلا، کیسے نکلا، اتنا اس کے پاس اسلحہ تھا، وہ لے کر وہاں پہنچتا ہے اور کہتے ہیں معصوم لوگوں کو، نمازیوں کو اس نے اڑایا۔ آسیہ کوثر ہماری سینئر کورسپونڈنٹ موجود ہیں۔ جی آسیہ، آپ پہلے بھی کور کرتی رہی ہیں، اور بار بار یہ سوال آتا ہے کہ اول تو اسلام آباد کے اندر جو داخلے کے راستے کتنے مشکل ہوتے ہیں، پھر امام بارگاہوں اور مساجد پر بھی اور عام عمارتوں میں بھی بڑی سیکورٹی ہوتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے یہ افغان باشندہ جس کے سہولت کار ہمارے طارق چودھری کہہ رہے تھے وزیر ہم نے گرفتار کر لیا، آتا ہے فائرنگ کرتا ہے، اڑا لیتا ہے، تو سیکورٹی لفظ بھی جو ہے ایک معمولی سا لفظ ہے۔ آپ کے سیکورٹی ادارے، ایجنسیاں، جی آسیہ ذرا میں دکھائیں ذرا کیمرے کی آنکھ سے آسیہ کہاں ہے؟ جی مجاہد بریلوی صاحب، ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دفعہ شیخ رشید صاحب نے جو ہے وہ ناکے اسلام آباد سے تمام ختم کر دیے تھے کہ ناکوں پر جو ہے وہ عام عوام کو پریشان کیا جاتا ہے، نافائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم اسلام آباد کی سیکیورٹی کی بات کریں تو اسلام آباد کو کافی حد تک سیکیور تو کیا گیا ہے، لیکن یہ اس وقت آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں اور میرے عقب میں آپ کو وہ امام بارگاہ بھی نظر آ رہی ہوگی جس میں بیسیکلی یہ بلاسٹ جو ہے وہ ہوا تھا۔ ایک شخص جو ہے آج CCTV فوٹیجز مزید منظر عام پر آئی ہیں، اس میں ایک شخص جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پیدل چل کر، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کسی گاڑی کے اوپر آتا ہے، پیدل چل کر وہ انٹر ہوتا ہے، امام بارگاہ کے دروازے پر آتا ہے، وہاں پر اندر فائرنگ کرتا ہے، فائرنگ کرتے ہوئے وہ اندر جاتا ہے، مرکزی گیٹ سے اندر داخل ہونے کے بعد جو اندرونی دروازہ ہے، ہال کا دروازہ جہاں آگے اندر جو ہے وہ نمازی پڑھ رہے تھے، وہاں پر جو ہے وہ پہنچتا ہے اور خود کو بلاسٹ کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک 34 شہادتیں ہو چکی ہیں اور تقریباً 180 سے زائد افراد جو ہیں وہ زخمی تھے، جن میں سے بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ شہادتیں ہو چکی ہیں۔ سیکیورٹی لیبس یقینی طور پر ہیں، جتنا سیکیور اس کو بنایا جانا چاہیے تھا کیونکہ یہاں پر بڑی تعداد میں جو ہے وہ نمازی آتے ہیں، اتنا سیکیور اس کو نہیں کیا گیا۔ اور آج جو CCTV فوٹیجز منظر عام پر آئی ہیں ان میں ایک نیا انکشاف یہ بھی ہوا ہے کہ اس امام بارگاہ کے باہر اس دن کوئی بھی پولیس اہلکار جو ہے وہ سیکیورٹی کے لیے تعینات نہیں تھا۔ حالانکہ اگر اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے کی بات کی جائے اس مسجد کی، اس امام بارگاہ کی، تو یہ ایک کیٹیگری میں جو ہے وہ فال کرتی ہے، یعنی کہ اس کو اچھی خاصی سیکیورٹی جو ہے وہ اس کو ملنی چاہیے، کیونکہ بڑی تعداد میں یہاں پر جو ہے وہ شہری آتے ہیں، جو ہے وہ اپنی عبادت کرتے ہیں، جمعے کی نماز اس دن بھی جو ہے وہ ادا کی جا رہی تھی، تو یقینی طور پر سیکیورٹی لوپ ہولز تو موجود ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ SHO آسیہ آج جو آفیشیل پوسٹ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کوئی پولیس کا، کوئی وردی والا، اور عام طور پر مساجد میں اپنی سیکورٹی رکھی جاتی ہے، کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ آج ہمارے کہتے ہیں جی سہولت کار ہم نے پکڑ لیے، طارق چودھری صاحب، یا یہ افغان باشندہ تھا، یہ معلومات تو انہیں مل جاتی ہیں 24 گھنٹے میں یا 48 گھنٹے میں، فوٹیج بھی دکھاتے ہیں۔ خدا نہ کرے جب اس سے پہلے بھی آپ کو اسلام آباد کے ہائی کورٹ میں کورٹ میں فیصلہ ہو چکا ہے، کہوں بیشی اسی طرح تھا، ایک آدمی آتا ہے موٹر سائیکل پہ اور اس طرح جا کے کرتا ہے، یعنی بار بار ہو رہا ہے اس کے باوجود اچھا کسی کے خلاف کارروائی بھی نہیں ہوتی۔ IG ہو، DIG ہو، SP ہو، SHO، وہ ایجنسی ادارے کے بندے ہوں۔ جی
अब बिल्कुल ऐसे ये कार्रवाई नहीं होती, लेकिन यहाँ मैं मुजाहिद बरेलवी साहब आपको एक बात ये भी बताऊं कि इस्लामाबाद की जो पुलिस फोर्स है ना, वो मजमूई तौर पर उसकी तादाद जो है वो 11,000 है, और वो इस्लामाबाद शहर के लिए नाकाफ़ी है। वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स हैं, सरकारी बिल्डिंग्स हैं, उसके अलावा आए रोज़ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस्लामाबाद के अंदर क्रिएट रहती है। तो इस्लामाबाद पुलिस पर मुकम्मल तौर पर ये जिम्मेदारी डाल देना कि उनकी वजह से ये सिक्योरिटी थ्रेट बना या नहीं, आसिया आपने आधी बात की कि 11,000 है, आसिया 11,000 में 6,000 तो वो हमारे वजीरों, मुशीरों, अरकान असम्बली, अफसरों अपने पुलिस पे होते हैं, ऐसा नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं भी यही बात कर रही हूँ कि इस तादाद के साथ उसमें से आपने सरकारी बिल्डिंग्स को भी सिक्योरिटी देनी है, जिसमें पार्लियामेंट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पूरा रेड जोन आपका शामिल है। वो एक सिक्योरिटी डिवीजन ही पूरा अलग किया गया है, ठीक है। उसमें 5 से 6 हज़ार जो है वो पुलिस एहलकार वहाँ पर हैं जो वीवीआईपीज़ को सिक्योरिटी देते हैं। उसके अलावा इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रहती है। उसके बावजूद हर मुमकिन कोशिश जो है वो मौजूदा आईजी की जानिब से की गई। एमटेक के हवाले से भी जो है वो नाकाजात लगाए गए, सिक्योरिटी चेक एंड बैलेंस भी, और यकीन माने कि 48 से 72 घंटे की ड्यूटी हमने पुलिस ऑफिसर्स को देते हुए देखा है। खुद आईजी भी जो है वो फील्ड में मौजूद रहते हैं। लेकिन इस नफरी के साथ इस्लामाबाद को सिक्योर करना इंतहाई मुश्किल काम है। ये मुकम्मल तौर पर पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। इसमें सिक्योरिटी इदारे जिनके जिम्मे ये शहर की सिक्योरिटी आती है, जिनके जिम्मे जो है वो दहशतगर्दों को कंट्रोल करना, उनको ट्रैक करना, उनको किसी भी हादसे से पहले पकड़ना जिनके जिम्मे आता है, इसमें वो भी रिस्पॉन्सिबल है, और मेरे ख्याल से वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि अगर आप इस्लामाबाद की सिर्फ छोटी बड़ी मसाजिद की बात करें, आसिया अगर ये कहते हैं, अव्वल तो 3 महीने से बॉर्डर बंद है काबुल और उसका, वो कहते हैं जी दाइश का बंदा चला होगा, दाइश का बंदा चला होगा, यकीनन वो ट्राइबल एरिया से पेशावर आया होगा, पेशावर से इस्लामाबाद आया होगा, इस्लामाबाद के तमाम रास्ते, स्वाबी के रास्ते आया हो, किसी भी रास्ते से आया हो, पॉलिटिकल वर्कर आते हैं, कितनी जगह रोका जाता है उनको, इन तमाम मराइल तय करता हुआ इस्लामाबाद में आता है। इस्लामाबाद में कितनी सिक्योरिटी होती है, हर जगह पे कैमरा होता है, सेफ सिटी पे तो नहीं होता है। और ये फिर इमाम बारगाह जो अहम जगह है और बहुत बड़ी अहम जगह है जहाँ आते हैं, तो ये तो इसमें 1-2 नहीं, और वही मैंने कहा किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि तारिक फजल चौधरी अपनी कारकर्दगी बता रहे थे कि हमने सहूलतकारों को पकड़ लिया। आप लोग जाने तो बचा नहीं सके, सहूलतकारों के साथ आप क्या करेंगे आसिया? अब बिल्कुल ऐसे ही मुजाहिद बरेलवी साहब, सहूलतकार भी पकड़ा गया है। उसके अलावा जो यासिर नामी शख्स था जो खुदकुश बमबार था, उसके भाई, उसके बहनोई को भी जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन अब बेसिकली ये सारे सिस्टम जो ऑपरेट हो रहे हैं वो दूसरी कंट्रीज से हो रहे हैं, जिसमें अफगानिस्तान है, भारत है। ये एक इनका गठजोड़ है, फितना ख्वारिज वाले जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो यकीनी तौर पर कार्रवाई इसके अगेंस्ट जो है वो जैसे बलूचिस्तान में की गई, इस तरह की कार्रवाइयाँ तो की जा सकती हैं। लेकिन एक क्रिमिनल होता है जिसने कोई मर्डर किया हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करके पकड़ के आप उसको अदालत में कटहरे में खड़े करते हैं। तो यहाँ पर शायद वो सिस्टम नहीं है। कमजोरी ये है कि हम इंसिडेंट होने के बाद जो है वो उसको सहूलतकारों को भी पकड़ रहे हैं, उसको ट्रैक भी कर रहे हैं, ट्रेस भी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें कबल अज़ वक्त होनी चाहिए थी ताकि हम इस हादसे से बच सकते। इस हादसे के अंदर 35 अफराद जो हैं वो शहीद हुए, और वो 35 अफराद नहीं थे, वो 35 खानदान थे। क्योंकि ये चूंकि जुमे की नमाज अदा की जा रही थी, यहाँ पर किसी का बाप, किसी का बेटा, और बहुत सारे खानदान ऐसे होंगे कि जिनमें शायद आसिया मालूम कर रही थी दहशतगर्दी, उससे पहले 31 जनवरी को जो बहुत बड़ी दहशतगर्दी बलूचिस्तान में हुई है, कोयटा समेत 12 शहरों को निशाना बनाया गया है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, बड़े सीनियर सीजन, ख़ासतौर पर सिपैक और बलूचिस्तान में बड़ी गहरी नज़र है, वो हमारे मेहमान होंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। यहाँ बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ 31 जनवरी को, गालिबन कहा यह जाता है कि पाकिस्तान की, बलूचिस्तान की सियासी तारीख़ में इससे बड़ा वाक़या और सानहा नहीं हुआ। बैक वक्त 12 शहरों पर हमले हुए, ख़ास तौर पर कोयटा में बुगटी हुकूमत के नाक के नीचे। अभी कल इतवार को आसमा जहांगीर हमारी बहुत काबिल एहतराम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, और उन सेमिनार था वहाँ पर, और बड़ा जोरदार, इसलिए नहीं कहूँगा कि मैं उसको होस्ट कर रहा था, लेकिन राना सनाउल्लाह हुकूमत के तर्जुमान और 2 चीफ मिनिस्टर बुगटी साहब भी थे और अपने डॉक्टर मालिक बलोच थे। तो सेनेटर मुशाहिद सैयद साहब हैं। सैयद साहब, मैंने कहा ना कि कल एक बड़ा हंगामा खेज सेशन था, आप बताएं 31 जनवरी को जो वाक़या सानिया हुआ, किस तरह देखते हैं उसे? मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक अनोखा वाक़या था, और ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है।
اور مجھے تو اس سے میں بڑے خطرات نظر آ رہے ہیں، اور میں اس واقعہ کے حوالے سے دو پہلو دیکھتا ہوں اس کے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس سائز پر، جس سکیل پر اور جس سنکرونائز طریقے سے ہوا کہ 12 مختلف مقامات، اور بلوچستان علاقے کے حوالے سے بہت بڑا علاقہ ہے، آلموسٹ ایز بگ ایز فرانس، اس حوالے میں بیک وقت حملے ہونا، آرگنائز طریقے سے ہونا، اور ان حملوں کو اینٹیسپیٹ نہ کرنا، تو ایک تو ہمارے سسٹم کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اثر نو ہمیں جائزہ لینا پڑے گا۔ یہ ایک فیلئر تو ہے، ہمیں تسلیم کرنا چاہیے سیکیورٹی کے حوالے سے، کہ وہ جو اینٹیسپیٹ ہم کر رہے تھے کہ ہم کنٹرول کر لیں گے، اور پہلے بڑے بیانات آتے رہے ہیں حکومتوں کی طرف سے کہ بس یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو ایک آدھ بندہ ایسا ہم کنٹرول کر لیں گے، وہ ایک اثر نو ہمیں ریوزٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دوسری اہم بات یہ ہے سید صاحب کہ آپ یہ جو افغانستان ہو، ہندوستان ہو، یہ جو تنظیمیں آ رہی ہیں وہ تو ہمیں صاف نظر آتی ہیں، لیکن یہ جو خطرناک بات ہے کہ لوگوں کا دماغ، خاص طور سے بلوچ، اس انتہا پسندی، شدت پسندی کو کنڈم نہیں کر رہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کے درمیان روٹس یہ لوگ پیدا کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور لوکل سپورٹ کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا نا سید صاحب۔ یہ دیکھیں جی، جو اس کی وجوہات ہیں، جو اس کی اوریجنز ہیں، جو اس کا جڑ ہے، وہ تو ظاہر اندرونی ہے، اور اس کی بنیاد جو کرنٹ سچویشن ہے، میں اس کو ڈیٹ کروں گا 2006 سے 20 سال پہلے جو نواب اکبر خان بگٹی کا قتل ہوا ہے، اس سے ساری آنے تانے باندھتے ہیں، وہ جڑ ہے موجودہ فساد کی، یہ ہمیں تسلیم کرنا۔ اس وقت ہم نے نیگوسیشن کی تھی، میں نے اور چودھری شجاع صاحب نے، وہ کامیاب ہوئی، اور نواب اکبر خان بگٹی صاحب واز اے فیڈرلسٹ، جو چاہتے تھے فیڈریشن کے اکٹھا رہے، تو ان کا کوئی ایسا چیز نہیں تھا، لیکن انفارچونیٹلی بس وہ اندر سے کوئی ایسی سچویشن ہوئی کہ لیکن ایک اور خطرناک بات یہ ہے کہ سید صاحب وہ تو آپ نے یقیناً کوشش کی، اور غالباً 2006 ٹرننگ پوائنٹ تھا، بی ایل اے اور بی آر اے کو یہ موقع مل گیا، ایک شہید کی ضرورت تھی، وہ بھی نواب اکبر خان بگٹی جیسا آدمی، لیکن اب غیر سنجیدگی دیکھیں بار بار اچھا نہیں لگتا۔ میں اب یہ دیکھ رہا تھا کرکٹ بڑا جشن منا رہے ہیں جی، سلطان پتہ نہیں کتنے 245 ارب میں بک گئی، پی آئی اے پتہ نہیں کتنے بکی ہوئی ہے، چھوڑیے، انہوں نے تو کہا ایک ایس ایچ او کی مار ہے، تو اختر مہگل نے کہا وہ میں تلاش کر رہا ہوں، تھانے دار ہے کہاں، پھر کہتے ہیں 1000 سال تک چلیں گے، خدا نہ کرے کہ یہ جنگ، یہ لڑائی 1000 سال چلے۔ مفتی مشہد سید صاحب، میں آپ سے متفق ہوں، ایسے بیانات کہ بچگانہ ہیں اور غیر ذمہ دارانہ ہیں کہ جی ہم وہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، یا وہ ایک بڑا غرور و تکبر کی عکاسی کرتے ہیں کہ جناب اوور کانفیڈنس ہے، تو آپ دیکھ لیا نا جو وہ ٹھیک کہا اس نے اختر مینگل صاحب نے کہ پھر میں اس ایس ایچ او کی تلاش میں ہوں، وہ کدھر ہے جو اس کا سنبھالے۔ ایک سال پہلے واقعہ ہوا تھا جنرل ایکسپریس کا، اس کے بعد ٹرین سروس بند ہو گئی تھی مارچ 2025 میں، اسی ایک سال کے اندر یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے۔ مجھے تو یاد آ گئی، میں اسٹوڈنٹ آف ہسٹری بھی ہوں، میں امریکہ بھی رہا ہوں ایک زمانے میں، ویتنام کی جنگ کے دوران ایک پیک میں ایک چیز ہوئی تھی، 31 جنوری 1968، اور اس کے امریکہ کی کوئی 5.25 لاکھ فوج ویتنام میں، اور ویٹ کانگ اور شمالی ویتنام کی فوج نے لونر نیو ایئر ہوتا ہے نیا سال ان کا، ٹیٹ کہتے ہیں، TET ٹیٹ ویتنام کا، 31 جنوری 1968، تو انہوں نے offensive لانچ کیا اور ایک دم سرپرائز کر دیا امریکہ کو، اور انہوں نے امریکن ایمبیسی سائیگون میں جو تھی وہ 6 گھنٹے کے لیے کیپچر بھی کر لی تھی۔ خیر بعد میں بڑی پسپائی ہوئی، ان کے سارے بندے مارے گئے، جیسے موجودہ بھی وہ کہتے ہیں کہ 200 دہشت گرد مار دی ہے، لیکن سائیکولوجیکلی نفسیاتی طور پر یہ ایک بڑی ان کی ایک کامیابی تھی ویٹ کانگ کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو
31 जनवरी 2026 को बलूचिस्तान में हुआ है, ये एक बड़ा अच्छा, अहम वाक़या हुआ है। हमने बहुत डिस्कस कर लिया सैयद साहब इस इशू को। जस्ट कंक्लूडिंग, क्या करना चाहिए, आप क्या कहेंगे? BLA का एक सरबरा भी आ गया है, कहता है मैं इखलास तर्जुमान, तो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, शायद वो भी नहीं। क्या आप सजेस्ट करेंगे? और आप तो हुकूमत ही को सजेस्ट करेंगे ना? मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट इशू है, एक तरफ है दहशतगर्द जो इंडियन स्पॉन्सर्ड है, उसको अलहदा करें। जो बलूचिस्तान में एहसास महरूमियत है और जो एलियनेशन है या दूरी है रियासत से, उसको दूर करने का सबसे बड़ा चीज़ होनी चाहिए। बलोच यूथ के हार्ट्स एंड माइंड्स की बैटल है, और उस हवाले से मिसिंग पर्सन इशू इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट, सोशल इकनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट। मेरी जो रिपोर्ट है बलूचिस्तान की और अख्तर मैंगल साहब की रिपोर्ट है बलूचिस्तान की, दोनों को इम्प्लीमेंट करें और एक आप फैसला कर लें। ये जाली जमहूरियत नहीं चलेगी। अब जो भी हुकूमत आती है, असल हुकूमत कहीं और है, नाम नहाद हुकूमत और है। आप फिगर्स देख लें 2010 से, जब से 18वीं तरमीम आई है, अब तक बिलियंस ऑफ रुपीस बलूचिस्तान में फेंके गए हैं डेवलपमेंट के नाम पर। अवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और एक रूट कॉज करप्शन है। इतनी करप्शन हुई है, चाहे सरकारी लोग हों चाहे सियासी लोग हों, हमें ये मानना चाहिए कि इतना पैसा जाने के बावजूद अवाम, बलूचिस्तान के अवाम उस तरह ही भूखे नंगे हैं, उस तरह ही स्कूल हैं जिसमें टीचर्स नहीं हैं, उस तरह ही बेरोज़गारी है। तो ये इस वक्त हमें एक बड़ा रेडिकल चेंज करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि खुद आर्मी हाई कमांड की बात हो रही है, नंबर्स की बात नहीं है। फील्ड मार्शल को चाहिए कि खुद जाके बैठें तुरबत में। ठीक है, फिर आखिर में सैयद साहब तान उसी पर टूटी कि फील्ड मार्शल, ट्रम्प से फील्ड मार्शल और दहशतगर्द से फील्ड मार्शल, इकॉनमी को वो दुरुस्त करें। सॉरी तुझे आपके दोस्त साबिका दोस्त कहूँ या अपने ही नहीं, बहरहाल फिर ये शरीफों के पास क्यों हुकूमत है? खैर से ज़्यादा बात नहीं करूँगा। क्रिकेट बड़ा इशू है जनाब, टीमें बिक रही हैं, क्या हो रहा है, चाहता हूँ ज़रा ये जो कब फैसला हो करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। खैर वैसे तो इशू सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का दहशतगर्दी है। पिछले 10 दिन में जो तलई में हुआ और कुछ बलूचिस्तान में हुआ, लेकिन हमारे यहाँ हमारे हुक्मरानों के लिए, अशराफिया के लिए, और पाकिस्तान में जो 3 बड़ी पोस्टें होती हैं, दिफा, खारजा और दाखिला, PCB के चेयरमैन वज़ीर दाखिला के लिए सबसे अहम यह है कि वज़ीर आज़म कहते हैं क्रिकेट की टीम जाए या ना जाए। जश्न मना रहे हैं कि 245 करोड़ रुपए आ गए, और सुन रहा था डिनर भी मनाएं। सॉरी टू से दूसरे पहले से देखें, ये बड़ी सफाकी है कि वज़ीर दाखिला जो उन लोगों को बात जाना चाहिए, उनको पुरसा देने और उन दहशतगर्दों को रोकना चाहिए, सिक्योरिटी की हिफाजत करनी चाहिए, पुलिस को रोकना चाहिए, सारी तवज्जो है कि 245 करोड़ की हमने क्रिकेट टीम भेज दी। बरसी क्या कहूँ कि बस्ती उजड़ चुकेंगी तो लिखेंगे मरसिए। मैं क्रिकेट के हवाले से और कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा है अगर जाए टीम, बहरहाल क्रिकेट और ना भी जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि क्रिकेट एक पूरा टाइम मांगता है, जैसे वज़ारत दाखिला, वज़ारत खारजा, वज़ारत दिफा। लेकिन हमारे वज़ीर दाखिला साहब की तवज्जो जो है वो सुल्तान और पता नहीं किस पे, कोयटा और वज़ीर आज़म इस पर है। मैंने कहा ना, इससे बड़ी दहशतगर्दी के वाक़े सामने अभी तक नहीं हुए पिछले साल 25 में, और ख़ास तौर पर साल 26 के आगाज़ के 10 दिनों में, और हम क्रिकेट खेल रहे हैं। साथ ही मुजाहिद बेली को मदद दीजिए।